وقال الملک ائتونی بہ، جب بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے خواب کا بالکل صحیح مطلب بتا دیا گیا، کس نے بتایا؟ لے کر آؤ میرے پاس اسے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اسے میرے پاس لاؤ۔ جب بادشاہ نے ڈراؤنا خواب دیکھا، ڈر گیا اور کسی نے اس کا مطلب نہیں بتایا، اور یوسف پیغمبر کے پاس جیل میں اس کو شراب پلانے والا وہ اجازت لے کر جب گیا اور اس خواب کا صحیح مطلب لا کر بتا دیا، سن کر سب مطمئن ہو گئے کہ یہ بالکل صحیح مطلب ہے اس خواب کا، تو بادشاہ نے کہا وقال الملک ائتونی بہ، یہ کون سا بندہ ہے جس نے اس خواب کا اتنا اچھا صحیح مطلب بتایا؟ ائتونی بہ، اور مطلب بتانے کے بعد اس کا سولوشن بھی بتا دیا، اس مصیبت سے کیسے نکلو، کیسے اس کو سولو کرو، کیسے حل کرو، کیسے اس میں جیو، کیسے 1 سالی کے اندر کیا کرو، ساری آئیڈیا بھی ہمیں بتا دی۔ بڑا اچھا انسان معلوم پڑتا ہے، جیل میں کیوں ہے؟ اسے تو باہر رہنا چاہیے، اسے تو میرا وزیر اور منسٹر، قریب کا مشیر کار، بلکہ میرے بعد سیکنڈ پوزیشن اس حکومت میں اسی کی ہونا چاہیے۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا ائتونی بہ، اس آدمی کو لے کر آؤ، جیل سے نکالو۔ کیوں سے جیل پہنچایا گیا؟ فلما جاءہ الرسول، جب جیل کا قاصد، جیل کے اندر اس کا نام پکارا گیا، تو یہ حقیقت ہے جو جیل جا کر آیا وہ پوچھتا ہے، نہ وہ چپل پہنتا ہے نہ وہ کپڑے پہنتا ہے، جس حالت میں جس کا نام جیل میں باہر جانے کے لیے پکارا جاتا ہے، وہ دوڑتا ہوا جیل کے گیٹ پہ اس حالت میں پہنچ جاتا ہے کہ اب مجھے یہاں سے سب کچھ چھوڑ کر یہاں سے کچھ نہیں لے جانا، مجھے اپنی جان بچا کر یہاں سے نکلنا ہے، اور جیل کے گیٹ پر وہ پہنچ جاتا ہے۔ جب جیل کا انٹرنل جیلر نے، جو ہر روز کسی نہ کسی کا نام پکار کر اسے اور اس کی خوشخبری اس کے چہرے پر، اور لوگ اسے مبارکبادی دیتے اور گیٹ تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں، جس کا نام پکارا گیا، وہ جیل کا کوئی سامان لینے کی فکر نہیں کرتا، خود اپنا سامان بھی نہیں اٹھاتا، چپل بھی نہیں پہنتا، دوڑتا ہوا جیل کے گیٹ کی طرف جس کا نام آیا بھاگتا۔ روز کا یہ معمول ہے۔ اب آج کے دن جب یوسف پیغمبر کا نام جیل کے باہر نکلنے کے لیے پکارا گیا، گیٹ پر آنے کا آدیش دیا گیا، پھر وہی معاملہ، لوگ مبارکباد دینے لگے، آپ تو بہت اچھے انسان تھے، ہم کہتے تھے بے گناہ ہے، آپ ضرور ریلیز ہوگے، دیکھو آپ کا نام بھی آ گیا۔ فلما جاءہ الرسول، جب میسنجر آیا، ایلچی آیا، آپ کا نام چٹھی لے کر پکارنے کے لیے آپ کے بیرک تک، آپ کے جیل کی اس جیل خانے کی جگہ تک، آپ جہاں رکے تھے وہاں پر آیا یوسف پیغمبر کے پاس، قال ارجع الی ربک، تو آپ دوسرے قیدیوں کی طرح جو گنہگار ہوتے تھے، کچھ کر کے آتے تھے، دنیا کے کسی پادیش میں چھوٹے بڑے گناہ میں انہیں ڈالا جاتا تھا، آپ تو بے گناہ تھے، تو آپ ان کی طرح ری ایکشن نہیں دکھائے، بنا چپل کے آپ دوڑ کے نہیں گئے، بلکہ بڑے اطمینان سے جواب دیا، ارجع الی ربک، بادشاہ کی طرف لوٹ جاؤ، جاؤ بادشاہ سے کہو، فاسألہ، اور یہ سوال کرو، اس بات کو کلیئر کرو، ڈکلیئر کرو، اس بات کا معاملے کی صلح صفائی کرو، اور پوری عوام، پبلک، گاؤں اور سب کے سامنے یہ چیز اوپن اور کلیئر اور ڈسکلوز کرو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جو مجھے برائی پر ابھارنا چاہتے تھے، بری نیت اور ارادہ کر رہے تھے، وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، یہ دعویٰ کر رہے تھے، ہم جو چاہتے اگر اس یوسف پیغمبر نے نہیں کیا، لَيُسْجَنَنَّ، جیل میں ڈال دیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، چھوٹا ہو کر، ذلیل ہو کر جیل میں زندگی گزارے گا، 7 سے 9 سال کے بیچ میں یہ جیل کی قید کی زندگی گزار رہا بنا گناہ کے۔ جاؤ ذرا لوٹو، ان عورتوں سے پوچھو، ما بال النسوہ، ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے، التی قطعن ایدیہن، جو ایک دو نہیں ڈھیر ساری عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، ان کے کٹے ہوئے ہاتھ گواہ ہے، شاہد ہے کہ کیوں کاٹے تھے، آئے سب کو بلایا جائے، سب سے پوچھا جائے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے۔ ما بال النسوہ، ان عورتوں کا معاملہ کیا ہے، زندہ ہے کہ مر گئی، اس میں سے کتنے زندہ ہیں، سب کو بلایا جائے اور ان سے پوچھا جائے، اللاتی قطعن ایدیہن، جنہوں نے مجھے دیکھ کر ایک نظر پڑی اور حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، وقطعن ایدیہن، اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا۔
इन रब्बी बिकैदिहिन्न अलीम, उन औरतों की चालों से मेरा रब पूरी तरीके से बाखबर है, इल्म रखता है, जानता है, अलीम है, जानकार है। क़ाल मा ख़त्बुकुन्ना, तो फिर बादशाह ने कहा उस आदमी का, बेगुनाह होते हुए इतनी सलाहियतमंद आदमी का, इतने इल्म वाला, इतनी समझदारी वाला, इतने लोगों के ख्वाब की हकीकत जानने वाला और नबी रसूल पैगंबर की औलाद ख़ुद भी नबी बनने वाला, अगर इतने सब्र के साथ इतने सालों जेल काट सकता है तो उसके कहने पर, उसके मुतालबे पर वो जो मांग कर रहा है वो पूरी की जाएगी। सब औरतों को जमा किया, पूरे गांव को जमा किया, सब जमा हैं, सब देख रहे हैं। फिर पूछा गया मा खतुबुकुन्ना, काल, बादशाह ने कहा मा खतुबुकुन्ना, अभी कोर्ट एक तरफ है, जज एक तरफ है, जुडिशरी एक तरफ है, डायरेक्ट बादशाह फैसला कर रहा है, दरबार के अंदर बादशाह बात कर रहा है। काला मा खतुबुकुन्ना, और एक तरफ यूसुफ पैगंबर इतनी लंबी जेल का अरसा काट कर आए हैं। उन औरतों से पूछा गया जिनके हाथ कटे हुए थे, मा खतुबुकुन्ना, तुम्हारा क्या मामला है? इद रावतुन्ना यूसुफ, तुम यूसुफ पैगंबर को एक दो नहीं, तुम सब के सब बहलाना फुसलाना चाहते थे, अपने गलत काम के लिए उकसाना उभारना चाहते थे, राज़ी करना चाहते थे। यूसुफ अन नफ्सिही, उनके बदन के लिए, उनके बदन को अपने लिए इस्तेमाल करने के लिए, उनके नफ्स को, उनके जिस्म को अपने लिए इस्तेमाल के लिए तुम उकसा रहे थे, कोशिश कर रहे थे। कुल्ना हाशा लिल्लाह, तमाम औरतों ने एक ज़बान होकर कहा अल्लाह की पनाह, अल्लाह मदद करे, अल्लाह सब कुछ करने वाला है, सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। सारा मामला अल्लाह की तरफ फेरते हुए, ठेलते हुए कहा हाशा लिल्लाहि मा अलिमना अलैहि मिन सू, एक रत्ती बराबर, एक ज़र्रे बराबर, थोड़ा सा उनकी नज़र में, उनके दिल में, उनकी नीयत में, उनके किरदार में, उनके झुकाव में, उनके इस तरफ आने में कुछ भी बुराई की तरफ उनका इरादा नहीं था। मा अलिमना अलैहि मिन सू, थोड़ी सी भी बुराई का इरादा, नीयत और दिल के अंदर से जो भड़ास निकलती वो हमने महसूस नहीं किया। यूसुफ पैगंबर के अंदर कुछ भी बुराई का मादा, उनकी नज़र में भी बुराई नहीं थी। मालिमना, हमने जान लिया, हमने देख लिया, हम शाहिद हैं, हम गवाह हैं, हमने देखा था उस मजलिस में, जिस मजलिस में हमारे हाथ हमने काटे थे। मालिमना अलैहि मिन सू, उनके दिल में, उनके चेहरे पर, उनके एक्सप्रेशन में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनकी सिचुएशनल लैंग्वेज में कुछ भी बुराई का इरादा नहीं था। वो तो बेहतरीन इंसान है, वो कभी बुराई का सोचे भी नहीं, हम ये गवाही देते हैं। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़, और जिस औरत ने पहली मर्तबा अपने रूम के वग़ल्लक़तिल अबवाब, दरवाज़े बंद कर दिए थे, अकेला मौका देखकर आपको कपड़े पकड़ के खींचने लगी पीछे से और लुभाने लगी और चाही कि आज तो मैं अपना काम कर डालूंगी। क़ालत इम्रअतुल अज़ीज़, वो अज़ीज़ की बीवी कहने लगी अल-आन हस हसल हक़, आज हक़ खुल गया, वाज़े हो गया, पूरे गांव के सामने, बादशाह के सामने, बड़े बड़े मिनिस्टरों, वज़ीरों के सामने, हर दरबारियों के सामने, पूरी पब्लिक और आवाम के सामने, अल-आन हस हसल हक़, हक़ खुल गया, वाज़े हो गया, ओपन हो गया, डिस्क्लोज़ हो गया। अना रावत्तु, ऐ तमाम लोग सुन लो, मैं मुजरिमा हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत औरत हूँ। अना रावत्तु, मैंने उकसाया था, मैंने उभारा था, मैंने फुसला और बहला रही थी, मैंने बुराई की तरफ धीरे धीरे रोज़ाना स्टेप बाय स्टेप लाने की कोशिश कर रही। ये बंदा टस से मस नहीं हो रहा था, थोड़ा सा भी इसके अंदर झुकाव महसूस नहीं हुआ। अना रावत्तु अन नफ्सी, इसके जिस्म के ताल्लुक़ से, इसके जिस्म की खूबसूरती, इसका बदन, उसे मैं फ़ायदा उठाने के लिए, बुराई करने के लिए, अन नफ्सी ही, व इन्नहु लमिनस सादिक़ीन, और ये तो सच्चे हैं, बिल्कुल सच्चे। इन्होंने कभी अपनी नज़र भी गलत नहीं डाली, कभी कोई मौका ये नहीं कि किसी अंदाज से
थप्पड़ मारने के लिए, इनकार करने के लिए, धक्का देने के लिए भी हाथ लगाकर ये दिल में नहीं सोचा किसी बहाने थप्पड़ तो मारा, किसी बहाने ये तो किया, ये भी नहीं सोचा, ऐसी नज़र भी नहीं डाली, हमेशा बचते रहे, पाक दामनी इख्तियार करते रहे। व इन्नहु लमिनस सादिकीन, कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं, और ये इंसान ऐसे कि सच्चाई पर मौत भी इन्हें आएगी। हत्ता इज़ा हलक कुल्तुम लन यबअसल्लाहु मिन बअदिही रसूला, और जब यूसुफ पैगंबर को मौत आई तो कुरान कहता है हत्ता इज़ा हलका, जब वो हलाक हो गए। नबियों के लिए मौत का लफ्ज़, हलाक का लफ्ज़ ख़ुद कुरान में इस्तेमाल हुआ, मोहम्मद पैगंबर के लिए, याकूब पैगंबर के लिए। फलम्मा क़ज़ैना अलैहिल मौत, सुलेमान अलैहिस्सलाम इतने बड़े नबी, रसूल, पैगंबर, बादशाह दोनों अकेले थे, उनके लिए मौत का लफ्ज़, और यूसुफ पैगंबर के लिए हत्ता इज़ा हलका, वो भी नबी, रसूल, पैगंबर और बादशाह होते हुए इतनी बड़ी हुकूमत संभालने के बाद जब वो हलाक हुए तो मौत हर एक को आनी है। एक छोटे से कीड़े मकोड़े, एक मखलूक से लेकर एक बड़े इंसान, छोटे इंसान, आम इंसान, ख़ास इंसान, प्राइम मिनिस्टर, बादशाह और नबी, रसूल, पैगंबर को भी मौत आना बरहक है। वही मौत जो मखलूक में हर एक को आती, वही मौत इंसान को, इंसानों में से नबी, रसूल, पैगंबर को, सद्गुरु को, ज्ञानी ईमानी महात्माओं को, सबको वही मौत आती है। ये मौत बरहक है, सच है, आना है। हत्ता यअतियकल यकीन, जब तुम्हारे पास यकीन आ जाए, यानी मौत आ जाए। ये मोहम्मद पैगंबर को कहा वअबुद रब्बक, उस वक्त तक तुम बंदे बने रहो। हत्ता यअतियकल यकीन, जब तक तुम्हें यकीन ना आ जाए, यानी मौत यकीनी चीज़ है। अना रावत्तुहु, मैंने बहलाया फुसलाया था, औरत ने इकरार कर लिया, जुर्म का कन्फेस प्रोफेस कर लिया, कबूल जुर्म कर लिया, पूरे रियाया पब्लिक गांव के सामने, अन नफ्सिही व इन्नहु लमिनस सादिकीन, ये कल भी सच्चे थे। जब मैं बहला फुसला रही थी, बुराई पर इन्हें खींच रही थी, जब कपड़े पकड़ के खींची, इतने तेज़ी से आगे बढ़े कि पीछे से फट गया, उस वक्त भी सच्चे थे, बेगुनाह थे, उस वक्त भी बुराई का कोई इरादा नहीं था। एक एक वक्त, एक एक सेकंड, मिनट, ज़िंदगी के एक एक लम्हे, जितने दिन मेरे घर में रहे, कभी बुरी नज़र मेरे ऊपर नहीं डाले, इतने पाक दामन हैं यूसुफ पैगंबर। व इन्नहु लमिनस सादिकीन, कल भी सच्चे थे, आज भी सच्चे हैं। इनका मैसेज भी सच है। ये जो जेल में तौहीद का मैसेज देते रहे पैगाम कैदियों को, वो भी हक और सच है। आज मैं उस ज्ञान और ईमान को भी मानती हूँ। व इन्नहु लमिनस सादिकीन, ये सरापा सच्चाई है। ज़ालिका लियअलमा अन्नी लम अखुन्हु बिल गैब, ये सब जो मैं जेल से निकलने से पहले ये पूरी पब्लिक के सामने आगे सुनते हैं इंशाअल्लाह।